Only 50 members in class. Class and all, sir. Okay. Vishendra, వచ్చారు అందరూ? రైట్, స్టార్ట్ చేద్దారా? కొన్ని నిమిషాలు. గుడ్ మార్నింగ్ పృథ్వీ కేదార్, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దాం. 62. Let's start. Okay, right. Pruthvi Kedar, start చేద్దామా? ఓకే, రైట్. ఓకే, మనం ఈరోజు డిస్కసింగ్ ద ప్రిజం డెరివేషన్ ఉంది. ఆగుదామా? హోల్డ్ డౌన్, తేజ్దీప్ హోల్డ్ డౌన్ అంటున్నారా? స్టార్ట్ అవుద్దా? డయాగ్రమ్ వేద్దాం అందులోకి. This is a prism A, B, C. Ray of light incident, normal P. This is equal to Q. Angle I1, R1, R2, I2, N2. Meet at the point O. This is angular. స్టార్ట్ చేద్దామా? వెయిట్, కొద్దిగా స్టార్ట్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనుకుంటా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్రిజం. రిత్విక్, నిన్న మార్కులు ఎన్ని వచ్చారా? న్యూ చాప్టర్ కాదురా, కంటిన్యూషన్. రే ఆప్టిక్స్ లో కంటిన్యూషన్. నిన్న హైయెస్ట్ మార్క్స్ 207, వెరీ గుడ్. నిన్న హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ లో ఎవరో పెట్టాను? యశ్వంత్ పంగా, వాడు 96 ఎంత పెట్టాడు. హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ లో 90 ఎంత పెట్టాడు. నిన్న హైయెస్ట్ అతనే అనుకుని చెప్తున్నాను. రైట్, రైట్. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది ఒక ప్రిజం. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రిజం. ద ప్రిజం ఈజ్ ఏ ABC ఈజ్ ద ప్రిజం. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే, ఇది ఎమర్జెంట్ రే. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే,
refracted ray and emergent ray. Normal. Okay. This is normal drawn. This is normal. This is normal. Two normals are drawn. This is incident ray 1. PQ refracted ray. QR emergent ray. Angle of the prism A. BC base of the prism. AB and AC are refracting faces of the prism. These are refracting faces of the prism. Okay, can I go to derivation? Derivation column. This is one normal and this is another normal. Okay, from this triangle PQO, from the triangle PQO, R1 plus R2, R1 plus R2 plus angle O is equal to 180 degrees. R1 plus R2 plus angle O is equal to 180 degrees. Next, APOQ. APOQ is a quadrilateral. This is a quadrilateral. Total angle is 360. This is angle is 90. This is 90 and this is 90. Angle A plus angle Q plus angle O plus angle P is equal to 0. A plus 90 plus angle O plus 90 is equal to 0. Sorry, is equal to 360. So A plus angle O is equal to 180. Equation number 1, equation number 2. From 1 and 2, you conclude that R1 plus R2 is equal to A. This is angle of the prism. What is R1? Refracting angle at first surface. What is R2? Refracting angle at second surface. What is this angle O, which is equal to equation? This is the first part of the derivation. One from the triangle PQO, another from the quadrilateral PAQ. Right. Okay. If there is no prism, the ray of light travel in this direction, X. Because of the prism, it is deviated by an angle. It has traveled in this direction, straight గా వెళ్ళాలి. కానీ ప్రిజం వలన అది తన రూట్ మార్చుకొని ఈ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేసింది. If there is no prism, it travels like a straight line. X along X. MXP. Because of the presence of the prism presence, it is deviated this far. MQR. What is this angle? Internal angle. What is this angle? Internal angle. Theta 1, theta 2. So from the triangle PMQ, theta 1 plus theta 2 is equal to D. Sum of two interior angles is equal to one exterior angle. Theta 1 plus theta 2 is equal to D. So what is theta 1? This is I1. This is R1 plus theta 1. So theta 1 is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2 is equal to D. So I1 plus I2 minus R1 plus R2 is equal to D. But R1 R2 is equal to A. Therefore, I1 plus I2 is equal to A plus D. This is equation number 2 for a prism. So in the prism, the basic derivations are R1 plus R2 is equal to A. R1, R2A, angle of the prism. I1 plus I2, incident angle, emergent angle. I2 is emergent angle, A plus D. These are the two important formulas we have to derive in case of a prism.
So you please complete that derivation and take your own time. Then I will go to next point. Slowly complete the derivation. Slowly do the derivation. Slowly, two important points. This is a prism, incident ray, refracted ray, emergent ray. I1 angle of incidence, I2 angle of emergence, R1 angle of refraction at first surface, R2 angle of refraction at the second surface. A is the angle of the prism. So from that you can get R1 plus R2 is equal to A, I1 plus I2 is equal Harshavardhan. Okay, right. Second part of derivation ni malli okkari explain cheyamannaru chudandi. I can explain it. If there is no prism, okay. Right. This antunna. Idi prism andi. రేపు తీసుకుందాం పేపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తాం మంగళవారం. ఇది ప్రిజము, ఇది I1 స్ట్రైట్ గా ట్రావెల్ అయింది. ప్రిజం లేకపోతే రే ఆఫ్ లైట్ స్ట్రైట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. కానీ ప్రిజం వలన ఈ రే డీవియేట్ అయింది. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో θ1 ప్లస్ θ2 is equal to d. Sum of two interior angles is equal one exterior angle. So what is θ1? I1 is equal to θ1 plus R1. I2 is equal to θ2 plus R2. అంటే I1 minus R1. చూడండి రెండు యాంగిల్స్ I2. కాబట్టి I2 minus R2 is equal to D. Therefore I1 plus R2 minus of R1 plus R2 is equal to D. Therefore I1 plus I2 is equal to R1 plus R2 అంటే this is equal to A. అడుగుతుంది A plus B, equation number 4. So very important derivations. దీని మీద బిట్ గ్యారెంటీ రా మనకి. బిట్ అనేది గ్యారెంటీ. రేపు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రేపు అని చెప్పాను హర్ష. నువ్వు ఆల్రెడీ అన్ని చేసుకొని డౌట్స్ ఉన్న వరకు చెప్తే సరిపోతుంది. పేపర్ మొత్తం చెప్తుంటే టైం సరిపోవట్లా. ఓకేనా? ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ దీనిలో సెకండ్ పాయింట్, దీనిలో సెకండ్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ పార్ట్. ఇక్కడ మనం ఒక కర్వ్ గీస్తాం. This is called as ID curve, angle of deviation versus angle of the prism, incident angle. ఇప్పుడు మనకు I వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఈ I వాల్యూ పెంచుతున్నాం. 25, 30,
31, 35, 40, 45, 50, 60, 65 పెంచుకుంటే వెళ్తున్నాం. ఐ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఈ వాల్యూ తగ్గి మళ్ళీ పెరుగుతుంది. ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఐడి కర్వ్ అంటాను నేను. ఐడి కర్వ్ అంటాను. ఈ ఐడి కర్వ్ లో గమనిస్తే మనకేమవుతుందంటే రైట్ రైట్ స్లోగా చెప్దాం మనం, గమనించండి ఒకసారి. ఇది ఐడి కర్వ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని మనం మార్చుకుంటూ వెళ్తుంటాం స్లోగా. ఐని మారిస్తే డి మారుతుంది, ఇక్కడ డి మారుతుంది. ఐని మారిస్తే డి మారుతుంది. డి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ మారుతుంది. సో మనం గ్రాఫ్ లాగా మీరు ల్యాబొరేటరీలో కూడా తీస్తారు. ఈ ఐడి కర్వ్ ని మనం ల్యాబొరేటరీలో గీస్తాం. గీస్తే ఐ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ డి వాల్యూ స్లోగా తగ్గి మినిమానికి వచ్చి మళ్ళీ పెరుగుతుంది. ఈ ఐ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ డి వాల్యూ తగ్గుతుంది, తగ్గి మినిమానికి వచ్చి మళ్ళీ మాక్సిమం అవుతుంది. అంటే చూడండి ఒకసారి, ఒక డి వాల్యూకి I1 I2 రెండు ఉంటాయి. అందుకని మనం ఒక లైన్ ఇలా గీస్తే ఇక్కడ I1 వాల్యూ ఉంటుంది, ఇంకొక I2 వాల్యూ ఉంటుంది. రైట్. ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ I, ప్రతి I వాల్యూకి చూడండి ఇక్కడ, అంటే I1 I2 అంటే ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ తీసుకుంటే ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ రెండు వస్తాయి. ఎవ్రీ D కి వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. మరి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది సార్? మనం ఈ గ్రాఫ్ ని ల్యాబొరేటరీలో తీసుకుంటాం. వి డ్రా దిస్ గ్రాఫ్ ఇన్ ఏ ల్యాబొరేటరీ. మనమే ప్రయోగం చేసుకొని, మీరు సెకండ్ ఇయర్ లో రైట్. దీన్ని మనం ఏంటి రిత్విక్, ఏంటి ప్రాబ్లం, ఫాస్ట్ అయిందా? ఇక్కడ మనం గమనించండి ఒకసారి. ఐ వాల్యూని మనం మారుస్తుంటే, ఇది ఐ వాల్యూ ఉంది, ఇది ఐ వాల్యూ మనం పెట్టుకుంటాం. ఐ వాల్యూ మనం ల్యాబొరేటరీలో క్రియేట్ చేస్తాం. 30, 35, 40, 45, 50 ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తాం. తీసుకుంటూ వెళ్తే మనకేమవుతుంది, ఈ డి వాల్యూ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతుంది. అంటే సపోజ్ ఇది 60 అనుకుందాం, 60, 55, 50, ఇది 40, అక్కడ దాకా తగ్గి మళ్ళీ పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే మళ్ళీ 45, 50 ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక చోట ఇట్ ఆక్యుపైస్ మినిమం వాల్యూ, ఒక చోట అది మినిమం వాల్యూని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఆ మినిమం వాల్యూనే యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ అంటాం. యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ అంటాం. అది ఇది. అంటే ఐ వాల్యూ పెరిగి ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ వస్తుంది, డిఎం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఎక్కడైనా రెండు I1 I2 ఉంటాయి, కానీ ఈ వాల్యూ దగ్గర I1 is equal to I2 అవుతుంది. I1 is equal to I2. I1 is equal to I2 అవుతుంది. అంటే ఒక డిఎం దగ్గర ఫర్ ఎవరీ డి ఒక I1 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, I2 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. ఈ రెండు ఉంటాయి. కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేసినట్లయితే ల్యాబొరేటరీలో గ్రాడ్యువల్ గా వాల్యూ తగ్గి ఒక మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. I1 is equal to I2. ఎప్పుడైతే I1 is equal to I2 అవుతాయో R1 is equal to R2. సో ఇక్కడ అంటే I1 is equal to I2 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ is equal to యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడు if D is equal to some minimum value dm. D value dm అయినప్పుడు I1 is equal to I2 అవుతుంది. I1 is equal to I2. ఇప్పుడు గమనించండి ఒకసారి, I1 is equal to I2 అయితే
R1 is equal to R2, I1 is equal to I2 అయితే R1 is equal automatic గా ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో therefore R1 is equal to R2. రైట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఏంటది? ఇందాక రెండు ఈక్వేషన్లు వచ్చాయి. R1 plus R2 is equal to A, ట్రయాంగిల్. R1 is equal to R2 is equal to R అనుకున్నాము. Therefore 2R is equal to A indicates R is equal to A by 2. Right. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం. ఇంకో సెకండ్ ఈక్వేషన్ I1 plus I2 is equal to A plus B అనుకున్నాం. సో I1 is equal to I2 అని రాశాం కదా. I1 is equal to I2 అంటే 2I is equal to A plus B కాస్త dm అవుతుంది. This is equal to dm. So this is equal I is equal A plus dm by 2. This is A plus dm by 2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు రైట్. ఈ ఈక్వేషన్ 1 and this equation is equal to 2. dm అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్. అజయ్ వస్తున్నా ఒక్క నిమిషం. dm అంటే ఇది మినిమం డీవియేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్. ఓకే, అంటే d వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది. ఒక కండిషన్ లో d వాల్యూ తగ్గాలి. తగ్గినప్పుడు I1 వాల్యూ is equal to I2 అంటే ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది, రెండు వాల్యూస్ ఉండవు. సో I is equal A plus dm by 2. నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే చూడండి ఒకసారి. గౌతమ్, ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? రిత్విక్, తేజ, రుద్వికేదార్, క్రాంతి కిరణ్, శశిధర్, రాహుల్ రమణ్. అంటే ఇక్కడ R1 is equal to R2 is equal to R అవుతుంది. ఓకే, 2R is equal to A, R is equal to A by 2 అవుతుంది. So can I go to next point? అంటే ఇది మినిమం వాల్యూ అవుతుంది. ఈ గ్రాఫ్ లో ఇది మినిమం. వెరీ గుడ్, 68 మార్క్స్. తనుష్, వెరీ నైస్. ఇది మినిమం అవుతుంది. ఆ మినిమాన్ని మనం డిఎం అంటాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. రైట్, బలరామ కృష్ణ 72. ఓకే, రైట్. Therefore here mu is equal to sin I by sin R. Mu is equal sin I. Sin I అంటే sin A plus dm by 2 by sin R. Sin R అంటే sin A by 2. Shashikira, you got 92. Very nice. Mu is equal to sin I by sin R. అంటే sin of A plus I ఇక్కడ రాసాం. A plus dm by 2 by sin A by 2. దీన్ని mu is called as refractive index of the material of the prism. What is mu? Refractive index. మనం ఆ తీసుకున్నటువంటి ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అవుతుంది. mu is equal to sin of A plus dm by 2 by sin A by 2. This is the శశికిరణ్, ఏంటిది?
So can I go to next point? Mu ante refractive index. Mu is called refractive index. Mu nina cheppanu mu is called as the refractive index of the material of the prism. Tejdeep 69 okay. Next point kellatsa. Can I go to next point? Okay, right. Okay, right. Okay. Correct. Next point చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ angle of node చిన్న నోట్ ఒకటి రాద్దాం. Node is equal at angle of deviation at angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation దగ్గర d is equal to dm అవుతుంది. మినిమం అది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు. సాయి ఫ్రేమ్ 96 ఓకే వెరీ గుడ్. ఫిజిక్స్ లో 96 వచ్చాయా? వెరీ గుడ్ రైట్. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ d is equal to dm. ఇప్పుడు మనం గమనించండి ఇక్కడ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్? d వాల్యూ తగ్గి ఒక మినిమం వాల్యూకి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. ఇది dm. దీన్ని dm అంటే ఇంతకన్నా తగ్గదు. ఇక్కడ I1 is equal to I2. I1 is equal to I2. I1 is equal to I2 అంటే ఏంటి? I1 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, I2 అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. రెండు చూపెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం డయాగ్రమాటికల్ గా ఇది ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. ఇది BC is called as the base of the prism. ఇది base of the prism. Base అంటే through which light cannot travel. ఈ AB ని లైట్ ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం అంటాం. AC ని కూడా రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం అంటాం. ఇది రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియమే, ఇది రిఫ్రాక్టింగ్ ప్లేనే. అంటే లైట్ ఇటు ట్రావెల్ అయి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం I1 is equal to I2 కాబట్టి this is the ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇది I1 is equal to I కావడం వల్ల ఇది స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ యాంగిల్ లేదనుకోండి అంటే బేస్ ఆఫ్ ది ప్రిజం కి ఇది ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ఈ బేస్ ఆఫ్ ది ప్రిజం కి ఈ రే ఆఫ్ లైట్ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సార్ ఒకవేళ I1 I2 డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యారలల్. ఇందా తీసినదే. ఒకవేళ I1 నాట్ ఈక్వల్ టు I2 అయితే ప్రిజం కి బేస్ ప్యారలల్ గా ఉండదు. స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ దీనికి BC కి ఈ PQ అనే లేక స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ I1 ఇట్లా ఉంటుంది. సమ్ అదర్ వే I2 ఇది కిందకి ఉంటుంది. నాట్ ప్యారలల్. ఇలా ప్యారలల్ గా లేకుండా ఇక్కడ this is equal to I2 not parallel. ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉండవు. కానీ ఇక్కడ I1 is equal to I2 అవడం వల్ల ఈ రెండు లైన్స్ ఖచ్చితంగా 100% ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. అదే మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర ప్రిజం లోపల మనం అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఓకే. ఈ నోట్ 1 గా రాసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ప్రిజం లోపల లైట్ వెళ్తుందిగా. ప్రిజం అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ త్రూ విచ్ లైట్ కెన్ పాస్ అండ్ కమ్స్ అవుట్ ఎమర్జెస్. ఇదేమో ఇన్సిడెంట్, ఇది రిఫ్రాక్షన్, ఇది ఎమర్జెన్స్. ఇలా బయటకు వస్తుంది. చెప్తాం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత. ఇది ఓన్లీ ఎమర్జెన్స్, రిఫ్రాక్షన్. ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంతవరకు అయిపోయినట్టేగా. mu is equal sin A by 2.
ఇప్పుడు మనం let us come to the note 2. చెప్తాను టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. సరే నోట్ 2 ఒకవేళ సరే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది ప్రిజంలో జరిగితే మనం మనకి 3 కేసెస్ లా తీసుకోవచ్చు. మన ప్రిజంలో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగడానికి ఎట్లా అవకాశం ఏ బి సి ఇది ప్రిజం. ఇప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది అంటే ఇది బేస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ ది ప్రిజం త్రూ విచ్ లైట్ కెనాట్ పాస్. ఓకే చేతన్ చంద్ర మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి రైట్. సో ఈ రే ఆఫ్ లైట్ వచ్చి ఇలా పడుతుంది, అది ఎక్కడి నుంచి డీవియేట్. ఇక్కడ చరణ్ 92 వెరీ గుడ్. ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది, ఇట్లా లైట్ వెళ్ళి లోపల నుంచి లోపల. ఇంకొక రే ఆఫ్ లైట్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ రే ఆఫ్ లైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇంకొక మోడల్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం ఏ బి సి, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం. ప్రిజం అయినప్పుడు ఇలా రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా ఇంటర్నల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయి అంటే 180 డిగ్రీస్ జరిగింది. ఇక్కడ టర్నింగ్ ఈస్ డీవియేషన్ బై 90 డిగ్రీస్, ఇక్కడ టర్నింగ్ డీవియేషన్ బై 180 డిగ్రీస్. ఇది 180 డిగ్రీలు తిరుగుతుంది. ఈ రకమైన టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. This is also called as total internal reflection. ఇది ఇలా ఇది 1 ఇది 2. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇలా కూడా జరుగుతుంది. ఓకే రైట్. ఇది మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఒక ప్రిజం లోపల టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగితే వచ్చేటువంటి పాయింట్స్. అయ్యిండొచ్చు అంటే ఇది డెన్సర్ టు ఇది రేర్ అయ్యగా. ఇక్కడ డెన్సర్ ఇది ప్రిజం డెన్సర్, ఇది రేర్. కాబట్టి డెన్సర్ టు రేర్ జరిగేటప్పుడేగా టోటల్ రైట్. ఒకసారి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గా ఇది రేర్ నుంచి డెన్సర్, ఇది మళ్ళీ డెన్సర్ టు రేర్. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. డెన్సర్ నుంచి రేర్ జరిగేటప్పుడు ఇట్ కెనాట్ పాస్ అంటే మోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ లోకి రావచ్చు లేదా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగవచ్చు. అయితే ప్రొవైడ్ దట్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఇక్కడ కూడా ఈ యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితేనే అది ఇది బేస్ అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎటైనా జరగచ్చు అన్నమాట. ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? బేసిక్ గా చూపెట్టలేదు మనం, వెబ్ సైడ్ 5 లైన్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్దాం. నోట్ గా రాయండి, ఇది కూడా నోట్ 2. ఏంటి నోట్ 2? టిఐఆర్ అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. తనుష్ ఓకే. టిఐఆర్ అంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం క్రిటికల్ యాంగిల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని మనం 2 చెప్పుకుంటున్నాం. క్రిటికల్ యాంగిల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు నోట్ 2 చూద్దాం. రైట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రిజం. ఇది ప్రిజము, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. ఏ ఎంతైనా ఉండొచ్చు యాంగిల్. యాంగిల్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. 30 డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు, 60 డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు, 120 డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు, 90 డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు. యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం మేబీ ఎనీ యాంగిల్. 60 ఉంటే దాని ఈక్వలేటర్ అంటాం. ఓకే ధనుష్ అనే నేమ్ తో చాలా మంది ఉన్నారా? ఓకే రైట్ రైట్. ఓకే
ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ కండిషన్ చూద్దాం. ఒక కండిషన్ ని మనం గమనిద్దాం. హర్ష 3:30 తర్వాత ఇప్పుడు గమనించాలి. ఇది నార్మల్ డ్రా, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇలా వస్తుంది. గ్రేజింగ్ అంటాం. గ్రేజింగ్ అయినప్పుడు I1 is equal to 90. A ray of light traveling touching the surface VA, that is called grazing angle antam, ante maximum 90. Then undergoes refraction, this is called emerging white clouds, undergoes refraction and this is emerging. ఆ TIR కావాలంటే డెన్సర్ నుంచి రేరార్కి వెళ్ళాలి చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం రేరార్ టు డెన్సర్, డెన్సర్ టు రేరార్ కూడా జరుగుతుంది. యాంగిల్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ యాంగిల్. ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే TIR కి మనం గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే TIR కి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది I90, దీన్ని మనం R1 గా తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ R1. మరి ఇక్కడ ఎంత? దిస్ ఈజ్ R2 and this is I2. I2 ని కొన్ని పుస్తకాల్లో E అని కూడా రాస్తారు. I2 is E. E అంటే ఎమర్జింగ్ యాంగిల్ అని అంటాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. రిఫ్రాక్టెడ్ రే బేస్ ఇక్కడ ఉన్న అంటే ఇప్పుడు R1 is equal to R2 అయితే ప్యారలల్ గా, I1 is equal to I2 అయితే బేస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. ఈ కేసులో అలా లేదుగా. I1 90, I2 అదర్. ఇప్పుడు గమనించండి, ఇది 90 అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ R1 is equal, ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇది 90 కాబట్టి. మనం పాత పాయింట్ పరంగా చూసుకుంటే ఒకసారి దీన్ని మనం ఇలా క్రిటికల్ యాంగిల్ గా తీసుకుంటే this is equal to 90 అవుతుంది. ఇదే కండిషన్ రివర్స్ లో ఉన్నట్లు R1 is equal to C. రెండో పాయింట్ R1 plus R2 is equal to A. R1 plus R ఇందాక డెరివేషన్ చేసాం అంటే R1 అంటే C అవుతుంది. C plus R2 is equal to A. R2 is equal to A minus C. R2 is equal to A minus C. Right. Next point చూద్దాం. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి మనం గుర్తు అనుకుంటాం. ఒక ఈక్వేషన్ గుర్తుంది. I1 plus I2 is equal A plus B అని రాస్తాం. I1 డెరివేషన్ చేశాను ఇందాక. I1 plus I2 is equal to A plus B. ఇక్కడ I1 అంటే ఎంత? 90. I2 అంటే తెలియదు. is equal A plus B. Okay. What is angle of deviation? B is equal 90 minus I2 minus A. This is the formula for angle of deviation. Angle of deviation అంటే గుర్తునుకుంటాం. ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేది దీని నుంచి ఇక్కడికి పక్కకు వస్తుంది. దీని యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. అంటే ఈ రే స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది ఇలా, కానీ ఫైనల్ ఎమర్జింగ్ రే బయటకు వస్తుంది. ఈ రెండింటిని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆ రెండు మీట్ అవుతాయి. దాన్ని మనం D అంటాం. 90 plus I2 minus A is the angle of deviation. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు మనం. దీనికి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని మనం లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెంట్స్. Grazing incidents. Right, you write it. ఒకసారి ఏంటో చెప్పాలి. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి C అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్. C is called critical angle. క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది. అంటే ఇక్కడ 90 ఇది రిఫ్రాక్టింగ్ అయితే రివర్స్ కూడా అవుతుంది, కానీ లైట్ ఇటు నుంచి కూడా ఇటు రావచ్చు. కాబట్టి అక్కడ 90 అంటే ఇది
సి క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే ఇక్కడ ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ 90 లేదా ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ 90 అయితే క్రిటికల్ యాంగిల్. R1 C కాకపోతే మామూలు ఫార్ములా చేసుకోవడం. ఇప్పుడు R1 + R2 = మామూలుగా ఫార్ములా, ఇది ప్రత్యేకమైన కండిషన్. ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఎట్లా రాస్తాం. ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉంది, సెకండ్ కండిషన్. పృథ్వీ కేదార్ ఫిజిక్స్ 81 టోటల్ 187. వెరీ గుడ్. Completed. Can I go to next point? Okay, right. 31%. So second application number 3 galva. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం గమనించండి ఒకసారి. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం A, ఇది BC. BC is called base of the prism. దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం అంటాం. This is called angle of the prism. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గమనించండి. This is area of light coming in this direction. And this is a normal drawn which is equal 90 degrees. It is 90. It enters into the prism and comes out as grazing. ఇలా గ్రేజింగ్ లోకి వెళ్ళి ఇలా గ్రేజింగ్ లో బయటకు వస్తుంది. దీన్ని గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అంటాం. గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అంటాం. ఓకే, గ్రేజింగ్ అంటే తాకుతూ వచ్చేదాన్ని గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. ఇది గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అంటాం. ఎప్పుడు తాకుతూ వచ్చేదాన్ని. ఇది 90 అవుతుంది, ఇది కూడా ఇట్ బికమ్స్ 90, ఇది కూడా 90. ఇంకా టైం ఉంది. రెండు ప్రిజమ్స్ అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్ళాలన్నా మనం. రైట్, దీన్ని మనం R1, దీన్ని ఒరిజినల్ గా R2 అంటాం. ఇక్కడ R1 = C, ఎందుకు ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అయింది కాబట్టి R1 = C, R2 కూడా C. So R1 = C, R2 = C. ఓకే, దీన్ని గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ అని, దీన్ని గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అని అంటాం. ఓకే రైట్, ఇది 90. ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ 2 అయినప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. మనం ఇందాక ఒక ఫార్ములా రాసుకున్నాం. వాట్ దట్ ఫార్ములా? Formula is equal R1 plus R2 is equal to A. R1 ante C plus R2 into C, that is equal to A. So therefore C is equal to A. C is equal to A by 2. ఇది గమనించాల్సింది. రైట్, అంటే ఒకే మీడియం కదా ఇది. మీడియం ఒకటే కాబట్టి క్రిటికల్ యాంగిల్స్ కూడా ఒకటే ఉంటాయి. ఇది ఎయిర్ లోంచి మీడియం లోకి, మీడియం లోంచి ఎయిర్ లోకి ఎటు ట్రావెల్ అయినా క్రిటికల్ యాంగిల్ ఒకటే. బికాజ్ మ్యూ ఇస్ సేమ్, మ్యూ అనేది సేమ్. రైట్, రెండో పాయింట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ I1 వస్తుంది మనకి, గుర్తుందా? I1 plus I2 is equal A plus B. ఇందాక డెరివేషన్ చేసాం. I1 plus I2 is equal A plus B. Right. What is ఇక్కడ I1? 90 degrees. So I1 is equal to 90 degrees. ఇక్కడ I2 is equal to 90 degrees. I1 plus I2. 90 plus 90 is equal A plus B. So D is equal 180 minus A.
This is called deviation. This is called as the deviation. B is equal 180 minus A. ఇక్కడ C is equal to A by 2. But A is equal to 2C. Therefore, D is equal 180 minus 2C. ఇది 180 minus 2C. సో దీన్ని మనం గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్, గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్ అంటాం. బోత్ గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్, గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్. గ్రేజింగ్ అంటే తాకుతూ రావడం, ఇక్కడ తాకుతూ బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? రిత్విక్, విషేంద్ర, గౌతమ్, తేజ్దీప్, వరప్రసాద్. మళ్ళీ చెప్పాలా? రివిజన్ చేయాలా? ఓకేనా? సంతోష్, రాహుల్, రమణ్, విజయ్, నితిన్. ఇది 2 కేసెస్ చెప్పాము. ఇది రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం. ఆకాష్, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్తాను. 2 ప్రిజమ్స్ అనేవి తర్వాత కండిషన్స్ వస్తాయనమ్మా చెప్తాను. ఎందుకంటే అది 2 కావాలి. రైట్ రైట్ చెప్తాను సార్. 2 ప్రిజమ్స్ 3 ప్రిజమ్స్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చినాయి. తీరి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. 2 ప్రిజమ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నోట్ acute angled prism. Acute angled prism. So what is acute angled prism? Acute angled prism ante this angle is very small. Idi chala takku untundi. This angle is very small. Very small ante less than 10 degrees. Less than 10 degrees. This acute angled prism ante. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రే ఆఫ్ లైట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయి ఇలా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ డీవియేట్ అవుతుంది. మనం న్యూ ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే, ఎమర్జెంట్ రే. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I1, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ రిఫ్రాక్షన్ I2. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ A plus dm by 2 by sin A by 2 రాస్తాం. acute angle అంటే అర్థం స్మాల్ యాంగిల్. అప్పుడు acute angle A స్మాల్ అయినప్పుడు dm కూడా స్మాల్ అవుతుంది. dm is also small. A స్మాల్, dm స్మాల్, రెండు స్మాల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈ రెండు యాంగిల్ తగ్గిపోతుంది. this angle is less. Therefore mu is equal A plus dm by 2 by A. అంటే 2 2 cancel. Therefore దీని సాధం mu A is equal A plus dm and dm is equal mu minus 1 into A. This is called angle of deviation produced by a prism. అంటే ఒక చిన్న acute angled prism ప్రొడ్యూస్ చేయటువంటి డీవియేషన్. మీకు తెలుసు when theta is very small, theta చాలా స్మాల్ అయినప్పుడు sin theta is equal to theta, cos theta is equal to 1, tan theta is equal to theta అని రాస్తాం. అట్లనే sin of theta is equal to theta acute angle ఉన్నప్పుడు. అంటే A plus dm by 2 by A by 2 2 cancel అవుతుంది. That is equal to A plus dm into A. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. dm is equal
mu minus 1 into a. ఇది కండిషన్ మనకి. This is called mu minus 1 into a. Okay, dm is equal mu minus 1 into a. Third point, acute angle prism. Okay, right. So can I go to next point? Okay. Next theory point. So what is meant by dispersion? What is meant by dispersion? ఒక రే ఆఫ్ లైట్ ని, ఇది రే ఆఫ్ ప్రిజం. ఈ ప్రిజం లో ఆర్సిబి మ్యాచ్ ఈ రోజు. ఆర్సిబి మ్యాచ్ అంటే ఏంట్రా? రైట్, ఇది ప్రిజం, ఇది బి, ఇది సి. రైట్, ఏబిసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వైట్ రే ఆఫ్ లైట్ ఫాల్ అవుతుంది. ఈ వైట్ రే ఆఫ్ లైట్ 7 కాంపోనెంట్ కలర్స్ గా విడిపోతుంది. This deviates into 7 component colors. దీన్ని మనం when you are facing on a screen or focusing on a screen, ఒక స్క్రీన్ ని మనం ఫోకస్ చేస్తే వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, orange, red ఇట్లా ఏడవ వస్తుంది. This is called as VIBGYOR అంటాం. The deviation VIBGYOR, ఒక వైట్ రే ఆఫ్ లైట్ mono passing through a prism, because all it deviates, it cuts the single ray into 7 colors. ఎందుకు విడగొట్టాలి? Why? Wavelength is different. When wavelength is different, refractive index also different. Wavelength is different, refractive index also different. దాన్ని మనం, this is called as dispersion. Physics 44%. Okay, right. So this process is called as dispersion. వరప్రసాద్ ఒక నిమిషం, అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ అంటాం. ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ చెప్పడానికి కొంత థియరీ అవసరం, తర్వాత మనం చూద్దాం. ఓకేనా? కాంబినేషన్స్ చెప్తాను. డిస్పర్షన్ వితౌట్ డీవియేషన్, డీవియేషన్ వితౌట్ డిస్పర్షన్ కండిషన్స్ చెప్పిన తర్వాత నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. అంటే థియరీ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి డెఫినేషన్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? The splitting of white ray into 7 component colors is called as dispersion. అంటే ఇది 7 కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కలర్స్ గా ఇలా డిస్పర్స్ అవడాన్ని, విడిపోవడాన్ని it is called as the dispersion. Definition చూడండి. The splitting of a white ray, the splitting of white ray into 7 component of colors.
7 component of colors is called as dispersion. దీన్ని మనం dispersion. The splitting of a white ray of light into 7 component colors is called as the dispersion. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం రెయిన్బో గా ఫామ్ చేస్తాం. రెయిన్బో కనబడుతుంది విజయ్. ఓకే 90 మార్క్స్. దీన్ని మనం వైలెట్ నుంచి రెడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. వైలెట్ టు ఇండిగో. సో కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ray of light into 7 component colors is called as dispersion. Gautam, okay na? అరే మన ఈ క్లాస్ లో ఆర్యాభవన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా? మన శాంతాభవన్ వాళ్ళేనా? ఇందులో ఆర్యాభవన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఇన్ ఆర్యాభవన్? ఎనీబడి పీపుల్ ఆఫ్ ఆర్యాభవన్? హందేవి హుండై అనేది పెట్టాడు. ఓకే రైట్. సో రైట్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ కలదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఇది ఇక్కడ వైలెట్ రే లక్ష్మణ్ ఆర్యభవన్ నువ్వు రైట్. ఈ రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా రావాలవుతుంది. దేర్ ఈజ్ నో ప్రిజం. If there is no prism, the ray of light travels in this direction. Okay. This is the deviation for red ray. Deviation for red. And this is the deviation for violet. So ikkada violet ray deviates more, red ray deviates less. Okay, less deviation, more deviation. Advanced results are okay, right? You know very well delta violet greater than delta green greater than delta red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange. సో ఎక్కువ డీవియేషన్ ఉందేమో వైలెట్, తక్కువ డీవియేషన్ ఉందేమో రెడ్. డి వైలెట్ గ్రేటర్ దాన్ డి గ్రీన్, ఎనీ అదర్ కలర్స్, అన్ని కలర్స్ కన్నా బాగా వంగే కలరు వైలెట్, బాగా తక్కువగా వంగే కలరు రెడ్, డీవియేట్ అయ్యేది రెడ్. సో డివి వైలెట్ గ్రేటర్ దాన్ డి రెడ్ అని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా మనం ప్రాక్టీస్. అరే ఇక్కడ ఇప్పుడు రకరకాల, కొంతమంది ఏమో ఆర్యభవన్ అంటున్నారు, కొంతమంది శాంతాభవన్ అంటున్నారు, వేరు. రెడ్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువరా, వైలెట్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ? దీని వేవ్ లెంగ్త్ వచ్చి 4000, ఇది 7500 యాంగ్స్ట్రామ్. ఆ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంపాక్ట్ వల్ల కూడా బెండింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కామన్ గా వేవ్ లెంగ్త్ మారితే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మారుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ వల్ల మనకు అక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారుతాయి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారటం వల్ల బెండింగ్స్ వస్తాయి. అది జనరల్ గా జరిగే పాయింట్. ఓకే, కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్. డి వైలెట్ గ్రేటర్ దాన్ డి గ్రీన్ గ్రేటర్ దాన్ డి రెడ్. ఇక్కడి నుంచి వేవ్ లెంగ్త్ పెరిగే కొద్దీ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. సునీల్ ఆర్యభవన్, ఓకేనా? Can I go to the next problem? Shendra,
పవన్ ఆర్ఏ భవన పవన్ అనే అతను ఆర్ఏ భవన్. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ కదా. సో ఇందాక ఫర్ మనం అక్యూట్ యాంగిల్ ప్రిజం తీసుకున్నాం. దీనికి ఒక లెట్ us go for the application. ఓకే వేవ్ లెంగ్త్ మేరు దేనికి రెడ్ కి. సో ఫర్ ఏ అక్యూట్ ప్రిజం అక్యూట్ యాంగిల్ ప్రిజం కి జనరల్ గా మనం ఈ ఫార్ములా వాడుతున్నాం. ఏంటంటే డీవియేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ న్యూ మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ. ఇందాక మనం వాడాం. ఇది అక్యూట్ యాంగిల్ ప్రిజం. డి ఈజ్ ఈక్వల్ సంతోష్ ఆర్యభావ్. ఓకే అక్యూట్ యాంగిల్ ప్రిజానికి ఇందాక రాశాను. సైన్ వాల్యూ తక్కువై సైన్ ఆఫ్ మ్యూ ప్లస్ డిఎం బై 2 బై సైన్ ఏ బై 2 అనే ఫార్ములా నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ రాబట్టాను. దీన్ని నేను డిస్పర్షన్ కి ఉపయోగిస్తాను. రాహుల్ డిస్పర్షన్ కి ఉపయోగిస్తాను. డిస్పర్షన్ అంటే రెడ్ కలర్ వైలెట్ కలర్ అలా డిస్పర్షన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఐ యామ్ యూజింగ్ ఫర్ రెడ్ కలర్ వైలెట్ కలర్ తీసుకుంటాం. ఇది డైరెక్ట్ రేట్. ఇదేమో డీవియేషన్ ఫర్ రెడ్ కలర్, ఇది డీవియేషన్ ఫర్ వైలెట్ కలర్. సో ఫర్ వైలెట్ కలర్ ఎంత అవుతుంది? ఫర్ వైలెట్ కలర్ d violet is equal mu violet minus 1 into a. ఇది వైలెట్ కలర్. ఫర్ రెడ్ కలర్ కి b red is equal mu r minus 1 into a. అయితే ఈ ఫార్ములా దేనికి పనికొస్తుందంటే స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజానికి ఈ ఫార్ములా మనకి పనికొస్తుంది. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజానికి మాత్రమే ఈ ఫార్ములా పనికొస్తుంది. రైట్. ఏది ఎక్కువ డీవియేట్ అయింది మనకు తెలుసు. వైలెట్ డీవియేట్స్ మోర్ దాన్ రెడ్. సపోజ్ ఇది 20 డిగ్రీస్ వచ్చింది బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇది 15 డిగ్రీస్ మాత్రమే డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ని 20 మైనస్ 15 వేస్తే 5 డిగ్రీస్ వస్తుంది. ఆ డిఫరెన్స్ నే the difference of angle of deviation of any two colors for any two colors is called as angular dispersion. So దీన్ని మనం we are taking as angular dispersion. So d లేదా delta అనుకోవచ్చు దాన్ని. That is equal dv minus dr for any two colors. What is meant by angular dispersion? The difference of angle of deviation of any two colors is called as angular dispersion. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తానండి. The difference of angle of deviation of any two colors is called as angular dispersion. So dv minus dr. dv అంటే ఇది dr డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. mu v minus 1 into a minus mu r minus 1 into a, that is equal mu v minus mu r into a. This is called angular dispersion, delta. You can use any two colors. For any two colors, you can define as the angular dispersion dv minus dr. You can take any two colors, violet, blue, green, yellow, orange, red. ఏ two colors కైనా మనం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ తీసుకుంటే that is called as angular dispersion. Okay. Can I go to next point? స్లోగానే చెప్తున్నా అనుకుంటా నేను. మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటే చేస్తున్నాను. తేజ్దీప్ రాహుల్ ఎస్ అన్నారు. మరి టూ స్లో. ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా ఫాస్ట్ ఉందని పెడుతున్నారు, అందుకని ఆగానే. తనుష్
సంబడి పోస్టింగ్ నేను చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నాను చెప్పాను. జక్కనారాయణ ఎవరు తెలియదు, బట్ టూ స్లో అనే ఓకే, నేను టూ స్లోగానే ఉన్నాను, కానీ సంబడి సేయింగ్ ఆకాష్ ఓకే 3:30 వరకు రా. నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దామా? కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్? Perfect explanation, Rahul Raman. Thank you, Rahul Raman. Perfect. Okay, right. ఎవరు అక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉంది సార్, చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది మేము అంటే నేను డౌట్ వచ్చింది, నాకు స్లో చేశాను నిదానంగా. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? యాంగులర్ డిస్పర్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లెట్ us take a prism. ఇది ప్రిజం. ఓకే శశికిరణ్ థ్యాంక్ యూ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుందని నువ్వు పెడుతున్నావు, ఇంకోటేమో ఫాస్ట్ అయిపోయింది అంటున్నాడు. నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా మీరు? రైట్, ఇది ఒక రే ఆఫ్ లైట్. థ్యాంక్ యూ శశికిరణ్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇది ఒక రే ఆఫ్ లైట్. ఈ రే ఆఫ్ లైట్ మనకి రెండు రకాలుగా విడిపోయింది అనుకున్నాం. ఇది రెడ్ కలర్ వచ్చింది, ఇది వైలెట్ కలర్ వచ్చింది. అయితే వైలెట్ కి అల్తాఫ్ బ్రదర్ కి 1610 ర్యాంక్ వచ్చింది. ఓకే నో ప్రాబ్లం, రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇది రెడ్ కలర్, ఇది వైలెట్ కలర్, మధ్యలో ఉండేది yellow. వైలెట్ కి రెడ్ కి మధ్యలో ఉండే వేవ్ లెంగ్త్ అంటే యావరేజ్ వేవ్ లెంగ్త్ వైలెట్. సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం. యాంగులర్ డిస్పర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ μv మైనస్ μr ఇంటూ a. ఇది యాంగులర్ డిస్పర్షన్ ఫర్ టూ కలర్స్ బై మీన్ డీవియేషన్ అనుకుందాం. దాన్ని మనం డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటాం. ఒమేగా యాంగులర్ డిస్పర్షన్ of any two colors by its mean deviation. and also సార్ ఇక్కడ మీన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఏ రెండు కలర్స్ తీసుకున్నా ఆ రెండు కలర్స్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాను? వైలెట్ తీసుకున్నాను, ఆ చివర రెడ్ తీసుకున్నాను. వైలెట్ కి రెడ్ కి యావరేజ్ లో ఉండేది ఏంటి? yellow. అంతే ఇక్కడ రాస్తున్నాం. యాంగులర్ డిస్పర్షన్ అంటే μv మైనస్ μr, లేదా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు b వైలెట్ మైనస్ b రెడ్ బై మీన్ డీవియేషన్ అంటే d yellow. మరి వాట్ ఈస్ dv మైనస్ dr అంటే μv మైనస్ μr బై a బై ఇది μy మైనస్ y ఇంటూ a. This ratio is called as dispersive power. This ratio is called as dispersive power. You can use for any two colors. దీన్ని వేరే వేరే కలర్, సపోజ్ అన్నోన్ కలర్స్ 1 and 2, ఒకదాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ1 అంటాడు, ఇంకోదాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ2 అనుకున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఎలా రాస్తాం మనం? హౌ కెన్ వి రైట్? W means dispersive power. Dispersive power అంటే the capacity of a prism to resolve, to separate colors is called dispersive power. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రిజం కుండానో ఒక లెన్స్ కుండానో మనం రే ఆఫ్ లైట్ పంపాం. ఒక ప్రిజం కుండా ఒక లెన్స్ కుండా మనం రే ఆఫ్ లైట్ పంపించాం.
పంపించినప్పుడు ఆ ప్రిజం ఏం చేస్తుంది, ఆ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ విడగొడుతుంది. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రిజం ఆర్ లెన్స్ టు సెపరేట్ ద కలర్స్, టు రిజాల్వ్ ద కలర్స్ is called as dispersive power. This is called as dispersive power. ఉండొచ్చు. యావరేజ్ అంటే మిడిల్ కలర్ ఉండొచ్చు, కానీ వేవ్ లెంగ్త్ రెడ్ ప్లస్ వైలెట్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎల్లోకి ఈక్వల్. రెడ్ వైలెట్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎల్లో. ఏం చెప్పాలి హితేష్? ఓకే, డిస్పర్సివ్ పవర్ 1 అంటే రెండు ఈక్వల్ అయినట్టే. అంటే దేవికా ప్రవణ్ అంటే కొద్దిగా ఈక్వల్ ఫ్రీగా కూర్చొని వైలెట్ వేవ్ లెంగ్త్ ని రెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ తీసుకొని యావరేజ్ కడితే సుమారు అది ఎల్లోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా? రెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ తీసుకో, వైలెట్ వేవ్ లెంగ్త్ తీసుకో, రెండు యావరేజ్ కడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ yellow. రిత్విక్ 96 వెరీ గుడ్. అయితే 96 దాటితే స్టేట్ ర్యాంక్ లో ఉండొచ్చు. ఎవరికైనా 91 300 మార్క్స్ కి దాదాపు మనకు వస్తే ఎవరికైనా దులిపేస్తాం. వెరీ గుడ్. స్టేట్ ర్యాంక్ లో ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు ఈ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ ఐపీ ఎగ్జామ్ విల్ బి దేర్ సార్. ఓకే, రైట్. ఆకాష్ నీకెన్ని వచ్చారా? విన్నట్టున్నా నేను గమనించలేదు. ఫిజిక్స్ ఎట్లా వచ్చింది ఆకాష్? రిషేంద్ర బాగా వచ్చాయి మార్క్స్. టోటల్ ఎంత వచ్చింది ఈ వీక్ మొన్న రాసిన ఎగ్జామ్ కు? 81. పృథ్వీ కేదార్ బాగా వచ్చాయి. పేపర్ ఈజీగానే ఉంది, కనీసం 20 బిట్స్ దాకా చేసుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం. 20 దాకా చేయొచ్చు. 20 into 5. ఆకాష్ బొమ్మాడి ఎందుకు వచ్చారా? తక్కువ ఎందుకు వచ్చాయి? వర్క్ చేయట్లా. యశ్వంత్ 258 వెరీ గుడ్. పంగా యశ్వంత్ అందులో 95 ఫిజిక్స్ రావచ్చు. కొద్దిగా వర్క్ పెంచుకుంటే సరిపోతుందిరా. జస్ట్ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ గా వర్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, 196 బలరాం. కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీరు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇద్దరికి బొమ్మ ఆకాష్, నువ్వు ఇద్దరికి కొద్ది టాపర్ ఉండేవాడు కదా, కొద్ది జాగ్రత్త చేసుకో. ప్రాబ్లం ఇది పెద్ద టఫ్ టాపిక్స్ కూడా కాదు, బేసిక్స్ వస్తే ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. మీకు గుర్తుందనుకుంటా పాత పేపర్స్ చూడండి, బేసిక్స్ బాగా రావాలి వీటిలో. అంటే నేను దీని మీద స్ట్రెస్ చేయను. ఆ బేసిక్స్ బాగా వస్తే నీకు ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్. మెయిన్స్ వరకు నీకు ఎక్సలెంట్ తిరిగి ఉండదు. ఎట్లా నువ్వు మనం పేపర్స్ అన్ని రివిజన్ చేసుకుంటే అడ్వాన్స్ లో కూడా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇది డిస్పర్సివ్ పవర్. ఓకే, రైట్. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? Lakshman ki 210 very good. Very good, very good. Rahul Raman 75. Can I go to the next point? UV minus UR is the 174. Next point can I go to? This is called as a dispersive power and this is a ratio and it has no units and dimensions. The units level. Receive the 256. Very good. Power Chera. Excellent. కంప్లీట్ అయిందా? నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా నేను? కెన్ ఐ గో టు విజయ్? నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, రైట్. 274 చరణ్, నైస్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అది ఒక ప్రిజం. ఏ ప్రిజం కెన్ ప్రొడ్యూస్ డీవియేషన్ అండ్ డిస్పర్షన్. ఇది రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా ఉండాలి, రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా బయటకు వస్తుంది అనుకుందాం. ఇలా వెళ్ళేదాన్ని మనం డీవియేషన్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీవియేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డీవియేషన్? mu minus 1 into a. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీవియేషన్. అంటే ఒక ప్రిజము రే ఆఫ్ లైట్ అని పక్కకి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, పక్కకి డీవియేట్ చేస్తుంది. దట్ డీవియేషన్
for a small angled prism in generally given by d into mu minus 1 into a చేద్దాం ప్రాబ్లం చేద్దాం ఒక్క వెయిట్ చేయండి కాన్సెప్ట్ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ ఇది డీవియేషన్ డిస్పర్షన్ కూడా ఉంది for a dispersion delta is equal mu v minus mu r into a. This is equation number 2. Mu v minus mu r into a. This is equation number 2. ఇది ఆల్రెడీ రెండు చెప్పుకున్నాం డీవియేషన్ అండ్ డిస్పర్షన్ ఏ ప్రిజం అయినా రే ఆఫ్ లైట్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు అది రంగులుగా విడగొడుతుంది దాన్ని డిస్పర్షన్ అంటాం దాని మార్గంలోంచి పక్కకు తీసుకెళ్తుంది దాన్ని డీవియేషన్ అంటాం డీవియేషన్ ఉంటుంది డిస్పర్షన్ రెండు ఉంటాయి ఒక ప్రిజం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నేచర్ ఆఫ్ ప్రిజం అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ లేదా కండిషన్స్ ఆఫ్ ప్రిజం లేదా డిస్పర్షన్ అండ్ డీవియేషన్ హెడ్డింగ్ ఇలా కనుకో డీవియేషన్ అండ్ డిస్పర్షన్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ డిస్పర్షన్ బై ఏ ప్రిజం రెండు కండిషన్స్ ఇస్తూ 1 2 dispersion and deviation right ఇప్పుడు కాంబినేషన్ రాస్తున్నాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ combination of prisms combination of prisms అంటే రెండు ప్రిజమ్స్ ని మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం ఎట్లా దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రిజం అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రిజం దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ a1 this is inverted angle a2 ఇలా కలిపాం this is mu1 and this is mu సార్ అసలు ఇట్లా ఎందుకు కలపాలి అంటే ఇన్వర్టెడ్ గా ఎందుకు కలపాలి ప్రిజమ్స్ ఇన్వర్టెడ్ గా ఎందుకు పెట్టాలి అని ఒక డౌట్ మనకు వస్తుంది రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ప్రిజానికి డిస్పర్షన్ డీవియేషన్ ఆ రెండు ప్రాపర్టీల్లో ఒక ప్రాపర్టీని ఆపేద్దాం ఒక ప్రాపర్టీని ఆపేయచ్చు చూద్దాం అంటే no deviation for first case dispersion is there but no deviation deviation లేకుండా చేయాలి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిజం వల్ల వచ్చే డీవియేషన్ సెకండ్ ప్రిజం వల్ల వచ్చే డీవియేషన్ టోటల్ డీవియేషన్ 0 కావాలి అది నెట్ డీవియేషన్ అంటే డీవియేషన్ d1 ప్లస్ d2 అంటే mu1 మైనస్ 1 into a1 ప్లస్ mu2 మైనస్ 1 into a2 ఈ నెట్ డీవియేషన్ 0 కావాలి నెట్ డీవియేషన్ 0 కావాలి కానీ డిస్పర్షన్ అనే క్వాలిటీ ఉంటుంది మనకు లేని క్వాలిటీ ఏం తీసేసాం మనం క్యారెక్టర్ తీసేసాం ఏం క్యారెక్టర్ అది డీవియేషన్ will be 0 దీన్ని మనం 0 చేస్తాం రైట్ అంటే అర్థం చూడండి డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా వచ్చి పడింది ఇలా వచ్చింది పక్కకి ఇలా డీవియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ దీని వల్ల ఇలా డీవియేట్ అయి నెట్ అవుట్ గోయింగ్ ఒకటే కంప్లీట్ గా అంటే ఫైనల్ గా ఇన్సిడెంట్ రే ఎమర్జెంట్ రే స్ట్రైట్ అంటే ఇది డౌన్వర్డ్ డీవియేట్ చేస్తే ఇది అప్వర్డ్ డీవియేట్ చేస్తుంది అందుకని బికాజ్ they are kept in opposite angle of the prism పైకి ఉంటే దీనికి యాంగిల్ ఆఫ్ ది ప్రిజం కిందకు ఉంది దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీని వల్ల వచ్చేటువంటి డీవియేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫస్ట్ ప్రిజం ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ బై ద సెకండ్ ప్రిజం ఫస్ట్ ప్రిజము సెకండ్ ప్రిజం ఈ రెండిటి యొక్క
నెట్ డీవియేషన్ 0 అయ్యేటట్టు మనం దాన్ని సెట్ చేసుకుంటాం, మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు నెట్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఇది. సో దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, μ1 minus 1 into a1 is equal minus μ2 minus 1 into a2. సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నెట్ డీవియేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ప్రిజమ్స్ ఈజ్ 0. b1 plus b2 is equal to 0. దీన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్పర్షన్ ఉంది ఇక్కడ, బట్ నో డీవియేషన్. ఇది కండిషన్ మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్దాం. లెట్ us go to the నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి, డిస్పర్షన్. మనం తీసేసే ప్రాపర్టీ ఏంటి, డీవియేషన్. Can I go to next point, Charan? Ritvik, Gautam, Rahul Raman, Akash, Keda, Balram. Okay, right. Next point, sure. Second case. Case number 2. There is deviation but no dispersion. Deviation ఉంది బట్ డిస్పర్షన్ లేదు. డిస్పర్షన్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ లేదు, నో స్ప్లిట్టింగ్. అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఒకటి డౌన్వర్డ్ ఇస్తే ఇంకోటి అప్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సేమ్ ప్రొసీజర్. వీఆర్ టేకింగ్ ఏ ప్రిజమ్. This is equal to a1 and this is equal to a2. This is equal to mu1 and this is equal to. So that ఒక వైట్ రే ఆఫ్ లైట్ ని ఇది వైలెట్ గాను రెడ్ గాను yellow గాను విడగొట్టు. వైలెట్, రెడ్, yellow విడగొట్టు. సెకండ్ ప్రిజం ఏం చేస్తుంది, వీటిని మళ్ళీ రివర్స్ లో కలుపుతుంది. అంటే వైలెట్ యాజ్ యూజువల్ గా స్ట్రేట్. కాబట్టి టూ ప్రిజమ్స్ ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనం పెట్టినప్పుడు ఒకటి ఇచ్చేటువంటి విడగొట్టడం అంటే డిస్పర్షన్ ని, రెండోది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అప్పుడు నెట్ డిస్పర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. దీని డిస్పర్షన్ ఏంటి, డెల్టా అనుకుందాం, ఇస్ ఈక్వల్ న్యూ వైలెట్ మైనస్ న్యూ రెడ్ ఇంటూ a1. ఇది ఫస్ట్ సంబంధించి a1. రెండో దాని సెకండ్ దాని న్యూ వి మైనస్ న్యూ ఆర్ ఇంటూ 2 ఇంటూ a2. ఇప్పుడు ఈ యాంగులర్ డిస్పర్షన్, ఈ యాంగులర్ డిస్పర్షన్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. సో నెట్ యాంగులర్ డిస్పర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే డెల్టా 1 ప్లస్ డెల్టా 2 ఇస్ ఈక్వల్ న్యూ వైలెట్ మైనస్ న్యూ రెడ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ప్రిజం ఇంటూ a1 ప్లస్ న్యూ 2 సెకండ్ న్యూ వి మైనస్ న్యూ ఆర్ ఇంటూ సెకండ్ వన్ ఇంటూ a2 is equal to 0. ఓకే, దీన్ని మనం టోటల్ డిస్పర్షన్ అంటే యాంగులర్ డిస్పర్షన్. యాంగులర్ డిస్పర్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫస్ట్ plus angular dispersion produced by second prism nullified each other, so is equal to 0. అంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా సింగిల్ yellow కలర్ సింగిల్ వైట్ కలర్ లో రెండు కలిపేసేస్తాం. దీన్ని నో డిస్పర్షన్, ఇందాక నో డీవియేషన్, నో డిస్పర్షన్ అండ్ నో డీవియేషన్. రెండు ఐడెంటికల్ గా ఉన్నాయనుకో, ఇంకేం స్ట్రైట్ లైన్ గ్లాస్ ప్లేటింగ్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటే చేంజ్ వస్తుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ డిఫరెంట్ గా లేవనుకోండి, దీని ఎంత ఉందో దాని ఎఫెక్ట్ అంతే ఉంటుంది. నెట్ డిఫరెంట్ అప్పుడు. రైట్, కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ కాల్?
ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళొచ్చా నేను? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? 1 minute. Okay, right. You write it. Okay, na Hitesh. Prisms సేమ్ డైరెక్షన్ లో జాయిన్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్రిజమ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పెడితేనే ఒక దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని రెండోది నలిపేయచ్చు. అది ఒకే డైరెక్షన్ లో పెట్టామనుకోండి ప్రతి ఒక్కటి డిఫ్లెక్షన్ ఇస్తుంది. ప్రాబ్లం ఉంది, వస్తాం. రైట్. ఇప్పుడు చిన్న కండిషన్ సెసి టు అప్లోడ్ ది క్లాస్. రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం సార్. లెట్ us go for the next. అంటే ఇందులో కండిషన్ ఒకటి ఉంది. ఇది ప్రూఫ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రూఫ్. maximum deviation produced by the prism. Deviation produced by the prism. ఒక ప్రిజం ఎంత మాక్సిమం డీవియేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు? ఇది ప్రిజం, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. దీన్ని మనం బేస్ ఆఫ్ ద ప్రిజం గా మార్చుకుంటాం. బేస్ అడుగు భాగం. ఇక్కడ రే ఆఫ్ లైట్ అంటే డీవియేషన్ ఫార్ములా గుర్తనుకుంటాం. D is equal I1 plus I2 minus A. ఇది డీవియేషన్ జనరల్ ఫార్ములా. I1 వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి, I2 వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే డీవియేషన్ ఎక్కువ. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఈజ్ I1 మాక్సిమం? I1 ని మాక్సిమం గా భావిస్తాం. అంటే ఇది 90. అప్పుడు ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఇది ఎమర్జెంట్ యాంగిల్. దీన్ని I2 అంటాం. ఇది R1, ఇది R2. కరెక్ట్. మీకు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒక మీడియంలో రేరర్ మీడియంలో 90 అయితే డెన్సర్ మీడియంలో అది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది. కాబట్టి R1 is equal to C. ఇంకో ఫార్ములాని కూడా మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. R1 plus R2 is equal to A. R2 is equal A minus R2 is equal A minus C. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ. సో I1 ని 90 చేయగలిగాం ఎందుకంటే మాక్సిమం అయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. మనం మ్యూ ఫార్ములా రాద్దాం. మ్యూ is equal sin అంటే మ్యూ ఇంటూ sin R2 is equal sin I2. సెన్స్ లా రాస్తాం. వాట్ ఈజ్ R2? మ్యూ ఇంటూ sin of A minus C is equal sin I2. So what is I2? What is I2? Sin inverse mu into sin of A minus C. Okay. So D is equal I1 అంటే 90. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 90 ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇంకా అంతకన్నా మాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ రాదు. సో 90 అనేది మాక్సిమం. అందుకనే మనకు D కావాలి కాబట్టి మాక్సిమం కావాలి కాబట్టి I1 ని కూడా మనం మాక్సిమం గా ఇమాజిన్ చేసుకొని అది 90 గా తీసుకున్నాం. ప్లస్ ఈ I1 మీద రాసుకున్నాం. కండిషన్స్ లో తీసుకోవచ్చు. I2 ఎంత చూడండి. I2 sin inverse mu into sin A minus C. అంటే I2 తెలియదు మనకు. I2 తెలియదు, మ్యూ తెలుసు, క్రిటికల్ యాంగిల్ కండిషన్ తెలుసు. దానిలో మనం ఆన్సర్ కాబట్టి మైనస్ A. D is equal 90 plus sin inverse mu into sin A minus C minus A. This is the maximum deviation produced by any prism. ఏ ప్రిజం అయినా ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి maximum deviation.
ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలాసార్లు ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా మనం డెరివేషన్. If it is completed, I will go to the another point. Slowly write, slowగా రాయండి, అడవడం లేదు. స్టెప్స్ చూసుకోండి, స్టెప్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఉంటాయి నా స్టెప్స్. అంటే ఈరోజు థియరీ ఏం పెద్దది కదా, థియరీ చెప్పుకోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలి. థియరీ వద్దు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలంటే మళ్ళీ మీరు థియరీ చదవలేరు. ఈ రెండు కాంప్లికేటెడ్. థియరీ చెప్పుకోవాలి మనం, థియరీ అంతా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోండి సరిపోదు. డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్తే, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళాను డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్తే వాళ్ళు తిరిగి చదువుకుంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ అన్ని డౌట్లు వస్తాయి. చాలా మంది వాట్ ఈజ్ ఒమేగా అంటే ఏంటి, సర్ సి అంటే ఏంటి. ఓకే, వరప్రసాద్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంకోసారి చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇదే ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే R1 ఈజ్ ఈక్వల్ సి అయినా రైట్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు సహజంగా ఇది రేర్ మీడియం, ఇది డెన్సర్ మీడియం. మీకు గుర్తుంది అనుకుంటాను. డెన్సర్ మీడియం లోంచి ఒక యాంగిల్ దగ్గర రేరర్ మీడియంలో 90 డిగ్రీస్. ఇది రేరర్, ఇది డెన్సర్. అంటే డెన్సర్ లోంచి రేరర్కి పోవాలి. అంటే ఇటు చూద్దాం, ఈ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వస్తుంది. అంటే రే ఆఫ్ లైట్ ఇటు తీసుకున్నా లేక ఎటు తీసుకున్నా అదే. కాబట్టి ఇక్కడ సి అవుతుంది. R1 is equal to C. నెక్స్ట్ ఫార్ములా R1 plus R2 is equal to A. So R2 is equal to A minus C. ఇది మిగతాది వేస్తున్నాం. ఏంటది? యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. D is equal to I1 plus I2 minus A. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం అంటే I1 మాక్సిమం ఉండాలి, ఆ టైం ఆఫ్ ఓకేరా. I1 ఎక్కువ ఉండాలి, A తక్కువ ఉండాలి. I1 ఎక్కువ ఉండాలంటే అది మన చేతిలో ఉంది. సో మరంటే మనమే రే ఆఫ్ లైట్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అంటే ఇది 90. D is equal to 90 ప్లస్ I2 అంటే దీని నుంచి రాసుకున్నాం ఎట్లా, mu into sin R2 is equal mu అంటే 1 into sin I2. ఇది స్నెల్స్ లా. సో mu into sin R2 చూడండి, sin of A minus C is equal to sin I2. I2 is equal sin inverse mu into sin of A minus. సో దీన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటే మైనస్ C. దీన్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ లో కూడా మనం రాసినట్టు అవుతుందన్న. దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది మనకి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అందరూ ఫాలో అయ్యాలనుకుంటున్నాను. ఓకే రైట్. ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నెట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందా చరణం? మరి ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ వేసాము. ఎనీ డౌట్స్? ఇంటిగ్రేటెడ్ మెటీరియల్ పెడతాను. ఓకే రైట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మెటీరియల్ పెడతాను. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మెటీరియల్ తెచ్చుకోలేదా? బ్రింగ్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే మెటీరియల్ చేయకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. భోజనం చేశాను. మెటీరియల్ తెచ్చుకోకపోతే చాలా, ఒక క్లాస్లో వినంతగా మార్కులు రావరా ఫిజిక్స్. మీరు చాలా చేయాలి, పర్సనల్ గా చాలా చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ వలన సొల్యూషన్ పుస్తకంలో ఆబ్జెక్ట్ వల్ల తెలుసుకుంటారా, కానీ ఇంటిగ్రేట్ చదవాలి కదా. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు రాసుకుంటారు నమ్మకం లేదు నాకు. మీరు రాస్తారని నేను అనుకోవట్లా. అసలు కొంతమంది వినరని కూడా నమ్మకం మా అందరికి అన్ని క్లాసులు. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ కంపేర్ చేస్తే మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కన్నా కష్టం, కానీ ఫిజిక్స్ లో మార్కులు ఎక్కువ. కరెక్ట్ సైడ్ ప్లీజ్. కరెక్ట్.